Petroleum Engineering, the branch of engineering that involves the development and exploitation of crude oil and natural gas fields, as well as the technical analysis and forecasting of their future performance. The American Institute of Mining and Metallurgical Engineering, AIME, established a technical committee on petroleum in 1914. In 1957, the name of AIME was changed to American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers. Petroleum technology courses were introduced at the University of Pittsburgh in 1910 and included courses in oil and gas law and industry practices. From 1900 to 1920, petroleum engineering focused on drilling problems such as establishing casing points for water shutoff, designing casing strings, and improving the mechanical operations in drilling and well pumping. In 1920s, petroleum engineers sought means to improve drilling practices and to improve well design by use of proper tubing size, chokes, and packers. The economic crisis that resulted from abundant discoveries in about 1930, notably in the giant East Texas field, caused problem petroleum engineering to focus on the entire oil, water, gas reservoir system rather than individually on well. Drilling penetration rates increased approximately 100% from 1932 to 1937. Petrophysics was introduced late in the 1930s. By 1914, electric logging had developed to the state that estimates could be made of oil and water saturations in the reservoir rocks. After World War II, petroleum engineers continued to refine the techniques of reservoir analysis and petrophysics. The outstanding event of 1950s was the development of the offshore oil industry and a whole new technology. During the evolution of petroleum engineering, the areas of specialization developed: drilling engineering, production engineering, reservoir engineering, and petrophysical engineering. In each specialization, engineers from other disciplines freely entered and their contributions were significant. However, it remained the unique role of petroleum engineering to integrate all the specialization into an efficient system of oil, gas drilling, production, and processing. Now there are many government and non-government organizations which encourages research in the petroleum field. For example, Oil and Natural Gas Company Limited, ONGC. Scholarships are offered to the SC and ST students who wanted to do research in petroleum. Bharat Petroleum Corporation Limited offers attractive scholarships for engineering students interested in doing research in petroleum engineering. Depending upon the qualification, skills and experience, roles and designation differ in the field. Some of the positions offered are reservoir engineer, technical support engineer, senior geoscientist, drill bit system field engineer, petroleum technologist, and drilling engineer. We are directly taking this petroleum engineering course. That's no doubt. I am expecting very good number they may ask from us, and also they may offer our students to place their company. And also at the same time, I'm also have the MOUs and talks with ONGC companies, and also we are already interacted with Gujarat ONGC and Dehradun Petroleum Institute also. So with these and also other petroleum industries, we are also interacting continuously. With their help, we launched this course, and also we are expecting a good opportunities in those very good companies. All are central government companies, and also a very good private company sectors also available. Please, it is all of you utilize this opportunity to know what is petroleum engineering by listening all these words from eminent personalities. మెయిన్గా ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్ పెడతానికి కారణం చాలామంది పెట్రోలియం ఇంజనీరింగు అది ఏంటి, దానికి అందరు పెట్రోలియం అయిపోతుంది, ఇంకా 10 సంవత్సరాలకు అయిపోద్ది, 5 సంవత్సరాలకు అయిపోద్ది, ఇంకా ఇదంతా ఏంటి అని చాలామంది ఆలోచిస్తుంటారు. ఇప్పుడే బక్షి గారితో మాట్లాడుతున్నాను. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీలో చాలా సీనియర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఈ ఆయిల్ అండ్ ఫీల్డ్లో గత 30 సంవత్సరాలు బట్టి పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యేప్పుడు అంటే మీ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఇంకొక 20-30 సంవత్సరాల తర్వాత పెట్రోల్ అంతా అయిపోద్ది, అప్పుడు ఏంటి వరల్డ్ ఎలా నడిచిద్ది అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా
ఇంకా 50 సంవత్సరాల వరకు పెట్రోల్ ఉంటుంది, గ్యారెంటీగా ఎవరికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు. ఈరోజు కూడా అదే చెప్తున్నారు. అంటే దాన్ని బట్టి ఏం అర్థం అవుతుందంటే అసలు మన ఈ భూగోళంలోన ఎంత పెట్రోల్ ఉంది, ఎంత న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉంది అని క్లియర్గా ఎవరు ఎస్టిమేషన్ చేయలేకపోతున్నారు. అంటే ఇంకా ఉన్నది ఎంత అని కనుక్కోలే, తీస్తూ ఉంటే వస్తూనే ఉంది. ఒక 60 సంవత్సరాల క్రితం మొదలుపెట్టిన పెట్రోలియం ఒక బావి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయిల్ వస్తూనే ఉంది. అని మీరు ఊహించవచ్చు అంటే ఎంత రిజర్వ్స్ ఉన్నాయో. అది 50 years అవుద్దా, 100 years అవుద్దా అనేది ఏం తెలియదు కంటిన్యూస్గా. అంటే మన దేశమే కాదు, వరల్డ్ మొత్తం. ఇప్పుడు గల్ఫ్ కంట్రీస్ తీసుకున్నారనుకోండి, గల్ఫ్ కంట్రీస్ అంటే ఇరాన్, ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా, యమన్ అందరు వాళ్ళు టోటల్గా అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ అది ఒక్కటే ఇండస్ట్రీ, వేరే ఇండస్ట్రీ ఉండదు, పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో మొత్తం వరల్డ్లో ఇప్పుడు అమెరికా ఉందనుకోండి, అమెరికాలో అసలు వాళ్ళ ఆయిల్ వాళ్ళు తీసుకోవటలే, ఎంత ఆయిల్ ఉందో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పటికి ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే వస్తువులు గల్ఫ్ కంట్రీస్కి అమ్మి గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి ఆయిల్ తెప్పించుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఆయిల్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ వాడుకుంటున్నారు, దాచిపెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అట్లా చాలా కంట్రీస్లో అదే పరిస్థితి. అంత అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆయిల్ ఇంకా మన వరల్డ్లో ఉంది. సో ఇది ఈ ఇండస్ట్రీ అనేది, పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ అనేది కంటిన్యూస్గా గ్యారెంటీగా 100 సంవత్సరాల వరకు గ్యారెంటీగా ఉంటుందని చెప్పగలను నేను. అంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి కానీ పిల్లలకు కానీ ఉన్న అపోహ ఏంటంటే బీటెక్ అవ్వగానే ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తే ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని నెలకు 20,000 25,000 ఇస్తారు, ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని పని చేసుకోవచ్చు, నా అబ్బాయి మా అమ్మాయి చాలా సుఖంగా ఉంటుంది అన్న అపోహ ఉంది. సో అదే కోర్ బ్రాంచ్ సివిల్ కానీ, మెకానికల్ కానీ, కెమికల్ కానీ, పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ కానీ జనరల్గా వాళ్ళు ఆ ఏసీ రూముల్లో పనిచేయడం కానీ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫీల్డ్లో అన్ని ఈ బ్రాంచ్లోనే అంతే, సివిల్, మెకానికల్, కెమికల్, పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఫీల్డ్లో వర్క్ చేయాలి. అయితే ఒక 5-6 years కనుక మీరు అలా ఆ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తే గ్రోత్, సపోజ్ ఈరోజు ఒక అబ్బాయి ఒక ఐటీ సెక్టర్లో జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఒక 25,000 ఉద్యోగంతో, ఓకే 5 సంవత్సరాలు వాళ్ళు చూస్తే ఆ 25,000 అతను మహా అయితే ఒక 40,000కి వెళ్తాడు శాలరీ. అదే ఈ సెక్టర్స్లో పెట్రోలియం, కెమికల్, సివిల్ ఇవి తీసుకుంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత కనీసం శాలరీ ₹1,00,000 అవడానికి అవకాశం ఉంది. కొంచెం ఇనీషియల్గా కష్టపడాలి, ఫీల్డ్లో కష్టపడటం అంటే ఏంటంటే ఫీల్డ్లో పనిచేయాలి. కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, దాంట్లో కూడా చాలా సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. వాటికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి అంటే బీటెక్ పెట్రోలియమో, కెమికలో, సివిలో అటు చదివిన వాళ్ళే కావాలి. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ బ్రాంచ్లలో తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వాటి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఒకప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఒక బ్యాంకులకో, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలన్నీ ఒక మెకానికల్ ఇండస్ట్రీకి, ఒక సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి, ఒక పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో అవి డెవలప్ చేయడానికి డెవలప్ చేయాలంటే ఇంజనీర్స్ కావాలి. సో విత్ పెట్రోలియం బ్యాక్గ్రౌండ్, విత్ కెమికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, విత్ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే కెన్ డూ వెల్. అందువల్ల వాళ్ళనే ఉద్యోగంలో తీసుకుంటుంది. And 2 companies, especially Reliance and Cairn Energy, they added substantial amount of reserves and produced substantial quantity of oil and gas. Actually, if you see, Cairn Energy today produces close to 180 to 200,000 barrels of oil from the Rajasthan area, and a small part of production comes from KG Basin. And Reliance also was producing a lot of gas. Still, it is major production of East Coast comes from Reliance, which has given a flip to the industrial development in the area. As far as I'll be giving I have slides. I'll be presenting those slides. Mainly, I have taken the slides from DGH, that is the regulatory body which controls oil and gas production in India,
and the Ministry of Petroleum and Natural Gas, they publish the data for India, and US Department of Energy and your excuse me, US Labor Department for the salaries and this thing. And you will see, and because I have taken from these sources, because they are in public domain, you can go to these sites and see what is the opportunity for petroleum engineers as on today. And you will see in the presentation, in US, the starting salary of the petroleum engineer is the highest compared to other engineers. So you have an opportunity, there's a bright opportunity in the oil sector. With this, I'll I'll request you to explore what opportunities lie ahead in the petroleum engineering, and I will discuss those things in my presentation. ఎనర్జీ సెక్టరు మనిషికి ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది ఈరోజు మనం విశ్వాన్ని ప్రపంచాన్నంతా కూడా ఒక విలేజ్ కింద భావిస్తున్నాం. దీన్నే మనం గ్లోబల్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. మన పిల్లల్ని దేశ విదేశాల్లో నలుమూలలకి ఎక్కడైనా ఉద్యోగానికి పంపించేటువంటి ఆత్మస్థైర్యం ఈరోజు మనకున్నది. మా రోజుల్లో స్టేట్ దాటాలంటేనే తల్లిదండ్రులు చాలా తర్జనభర్జన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ గ్లోబల్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ 2 రీజన్స్. ఒకటి కమ్యూనికేషన్, రెండోది ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి కావాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి వనరులు ఏది? దట్ ఈస్ ది పెట్రోలియం. అండ్ ఈ రోజుకి పెట్రోలియంని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటువంటి ఎనర్జీని ఇంకా మానవుడు పరిశోధిస్తూనే ఉన్నాడు, కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పెట్రోలియం ఈజ్ ఏ వైటల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మినరల్ ఫర్ ది ఎనర్జీ. మీరు చూడండి, ఒక దేశం యొక్క సౌభాగ్యం కానీ ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ, దట్ ఈస్ కంట్రీస్ ఎకానమీ డిపెండ్స్ అపాన్ పెట్రోలియం అండ్ పెట్రోలియం products. You look at the Gulf countries 100 years back and look the Gulf countries now. How many migrants are there to these Gulf countries for working? It is a phenomenal change in their standard of living only because only resource the Gulf countries are having this petroleum. Petroleum industry అనేటువంటిది ఒక మెగా ఇండస్ట్రీ. ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ. అందులో అనేక విభాగాలు ఉన్నాయి. ఈ అనేక విభాగాలతోటి మనకి అసోసియేటెడ్ విభాగాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అలాగా ఒక పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్లో మనకి ఒక ఉద్యోగం వస్తే మీ ప్రొఫెషన్ని ఆనందించడమే కాకుండా నేచర్ తోటి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. తర్వాత ఈ పెట్రోలియం అనేటువంటిది మనం ఎవరం తయారు చేయటం లేదు. ఈ పెట్రోలియం అనేటువంటిది ఎర్త్, భూమి. అందుకే భూమిని మనం తల్లిగా భావిస్తాం. మన ఫీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి, మనకు అన్ని రిసోర్సెస్, అన్ని ఫెసిలిటీస్, అన్ని వనరులు మనం భూమిని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం భూమిని భూదేవత అంటాం. పొద్దున్న దిగేటప్పుడు శ్లోకం చదువుకొని కాలు కింద పెడతాం. ఈ భూదేవే ఈ పెట్రోలియంని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఉంచింది. ఈ పెట్రోలియం రిజర్వాయర్ అనేది మీరు ఎట్లా ఊహించగలరు? ఈ పెట్రోలియం రిజర్వాయర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, భూమి ఉపరితలం నుంచి ఒక 1000 మీటర్ల నుంచి ఒక 4-5 వేల మీటర్ల లోపల ఉంటాయి ఈ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా. ఇది మీరు ఎలా ఊహించాలంటే, మన కిచెన్లో ఉండేటువంటి గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంది కదా, అలానే ఉంటుంది. ఆ గ్యాస్ సిలిండర్లో ఏముంటుంది? గ్యాస్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాస్ ఎట్లా ఉంటుంది? అండర్ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. మనం వాల్వ్ను ఓపెన్ చేయగానే గ్యాస్ దానంతరదే బయటకు వస్తుంది. ఇదే విధంగా పెట్రోలియం అనేటువంటి మినరల్ ఒక రాకులో నిక్షిప్తమై భూగర్భంలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజర్వాయర్. ఈ రిజర్వాయర్లో మనం బయట నుంచి డ్రిల్ చేసేటువంటి హోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ది బోర్ హోల్. బోర్ హోల్ డ్రిల్ చేయంగానే పెట్రోల్ దానంతరదే పైకి వస్తుంది. ఇక ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా మెండు ఇందులో. మా హయాంలో అంటే మేము గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకునేటప్పుడు బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి హీరో. ఎందుకంటే అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ కాబట్టి మనకి గ్లోబ్ అందులో మా గుంటూరులోనే ఏం జరుగుతుందో తెలిసేది కాదు. అలాంటిది మేము దేశంలో ఏం జరుగుతుందో మాకేమీ తెలియదు అప్పుడు.
ఈ రోజునల్లా కాదు మీకు, బికాస్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్, యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఓపెన్ గూగుల్ యూ విల్ బి ది వరల్డ్ ఆఫ్ ముఠీ మే అయిన ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది, అలా ఉంది. మీరు ఎక్కడికైనా పోయి ఎన్ని ఉద్యోగాలైనా చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉంది. అందుకని అసలు ఈ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ అంటే ఏమిటి, ఈ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏమేమి చేస్తాం అనేటువంటిది తదుపరి కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్టరీ ప్రజెంటేషన్ మీ అందరికి ఇస్తాను.